السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یہ ہوئی نہ بات اور آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے. میں ہوں رخمہ عرفان ملک, میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ شکیل احمد میر صاحب, اور آج ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں. ٹاپک یہ ہے کہ شادی کی اصل عمر کیا ہے اور شادی کا کامیابی سے کیا تعلق ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, بلکہ میجورٹی لوگوں کو نہیں پتا کہ شادی اور کامیابی بہت زیادہ انٹر لنکڈ ہے. اس پر آج ہم ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکشن کریں گے. میر صاحب سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ اچھا, سب سے پہلے جی السلام علیکم ٹو ایوری ون. سوری میں نے آپ کو مارجن نہیں دیا بولنے کا. خواتین زیادہ تر وہ ریلائز نہیں کرتی ہیں, دیٹس اوکے. اچھا, اس میں سب سے پہلے جی میری شادی ہوئی تھی 29 سال کا تھا میں, اور اس وقت میں یو کے میں تھا. میرے خیال میں بہت لیٹ ہوئی تھی, لیکن اس ٹائم پہ میرے ذہن میں جو کامیابی کا ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ کامیابی کیسے انٹرلنکڈ ہے, میرے خیال میں کامیابی یہی تھی کہ میں وہاں گیا, پڑھ لکھ کے وہاں اچھی جاب ملی اور میں شو کر سکوں دنیا کو کہ میری شادی ہوئی اور دھوم دھام سے, اور ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی لگایا اس پہ. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک سٹیپ تھا زندگی میں. پھر اس کے بعد جو ساری زندگی سٹارٹ ہوئی, وہاں پھر میں نے اپنا بڑا ویژن بنایا کہ دنیا میں کچھ بڑا کرنا. تو میرے خیال میں بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہے جو آپ نے بات کی ہے. آپ کی شادی 29 سال کی عمر میں ہوئی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے نارملی شادی کس عمر میں ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر جو فیڈ بیک ہمیں سوشل میڈیا پہ ملتی ہے تو وہ 12 سال کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے شادی کی. اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس, آپ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ خود سٹیبل ہو اور کیا آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ ایک اپنا جو لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار سکو, پھر اپنی زندگی کو کامیابی سے لے کر چل سکو. تو میرے خیال میں یہ بہت سے فیکٹرز ہیں ڈفرنٹ. میرے خیال میں آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے کہ مختلف ممالک میں مختلف ایجز ہیں. ہاں, یہاں پہ میں ناظرین کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کر لوں کہ ایوریج ایج جو شادی کی بھارت میں ہے وہ 20 ایئرس سے کم ہے, اور پاکستان میں جو شادی کی ایوریج ایج ہے وہ 24 ایئرس ہے. اور تقریباً 117 ممالک آل اوور دا ورلڈ ایسے ہیں جن میں امریکہ کی کچھ اسٹیٹس بھی ہیں, آسٹریلیا بھی ہے, جہاں پر 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کو بھی شادی کی اجازت ہے. تو یہ ہمارے پاس تھوڑے سے فیکٹس اور فگرس تھے جو شیئر کیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایک لڑکے کو کب شادی کر لینی چاہیے؟ آپ نے 29 سال کی عمر میں کی تھوڑا اسٹیبل ہو کر, لیکن ویسے نارملی کب کر لینی چاہیے؟ اس کا سیدھا ہم جواب نہیں دے سکتے کہ یہ الٹا جواب دے دیں. زیادہ تر جو ممالک ہیں 18 ایئرس یعنی 18 سال کی عمر لا کے لحاظ سے بہت زیادہ ممالک میں یہ رائج بھی ہے لا کہ 18 سال کی عمر میں شادی کرو. لیکن بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں. اب شادی دیکھیں کچھ لوگ پہلے بھی کر لیتے ہیں, جس طرح پاکستان میں بھی لا میرے خیال میں پاس ہوا ہے 2 سال پہلے, جس میں 18 سال کو وہ لیگلی ایک ایج بنا دیا گیا تھا کہ اس سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. اس سے پہلے اگر شادی ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی جرمانہ. بالکل, وہ بچیوں کے لیے تھا. پاکستان میں آج سے 1.5 سال پہلے ایک لا پاس ہوا تھا کہ 18 سال سے اگر کم عمر بچیوں کی شادیاں کی جائیں گی تو مطلب اس پر جرمانہ بھی ہوگا, 3 سال کی قید بھی تھی. اس کا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا کیونکہ انٹیریئر سندھ کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں پر بچیوں کی شادی, بہت کم عمر بچیوں کی شادی بہت بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ کر دی جاتی تھی. تو یہ اس تناظر میں یہ لا پاس ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور باقی دوبارہ اگر آئیں ہم, کیا کون سی ایج کون سی عمر جو ہے وہ صحیح عمر ہے شادی کے لیے, اٹ آل ڈیپینڈز آن مینی فیکٹرز. لیکن یہاں مسئلہ ایک یہ بنا دیا, میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ جس طرح میں یو کے میں گیا, مجھے یہ تھا کہ اوبیسلی میں نے پہلے وہاں پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے, پھر اس کے بعد جاب, اچھی جاب ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ایک بڑا ایونٹ میں کر سکوں, شادی کر سکوں. تو زیادہ تر نوجوانوں کو یہی ہمارا کلچر, یہی ہمارا سسٹم سکھاتا ہے کہ آپ کو پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا, وچ از رائٹ, وہ ہونا چاہیے. لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے ہیں شادی کے اوپر, آپ اگر یہ دیکھیں کہ شادی کے خرچے کتنے ہیں, اتنی رسومات ہیں, اور ان رسومات کے ساتھ ویسے کتنی رسومات ہیں یہ اب گنتی کرنے لگے تو میرے خیال میں دیکھیں, اگر آپ اسٹارٹ سے سب سے پہلے رشتہ ہوتا ہے اس کو ایک ایونٹ بنا دیا جاتا ہے, اس میں بھی آپ کوئی مٹھائی یا کوئی چیزیں لے کے جاتے ہو جو آپ نے پتا. اچھا, سارا کچھ آپ کو پتا ہے, رہے یو کے میں ہے لیکن پتا سارا کچھ ہے. نہیں, ڈیٹیلز اس پہ تو سب سے زیادہ ریسرچ کی ہے نا, تو یہ زندگی کا خاص موقع تھا. تو منگنی سے کام شروع ہوتا ہے, پھر جب وہ دن ڈالتے ہیں کہ جی کتنے دنوں کے بعد شادی, وہ ایک اور رسم دن رکھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پھر جب شادی سٹارٹ ہوتی ہے اس میں پھر مائیوں اور پھر مہندی, انگیجمنٹ سے سٹارٹ ہو جائے نا, اکثر لوگ نکاح پہلے کر لیتے ہیں تو وہ نکاح کا بھی ایک علیحدہ سے ایونٹ ہو جاتا ہے, پھر مائیوں, مہندی, بارات, ولیمہ. آج کل ایک شہندی والا کانسیپٹ بھی ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ بے خبر کی طرف.
अस्सलाम वालेकुम। बेखबर के साथ मैं हूँ आगा हशर नशर और मैं हूँ वसवसी शाह। आज की बेबुनियाद खबरें। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के बायस मुल्क में होने वाली सालाना पूंजी में 58% तक कमी देखी गई। APPA ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर मुसलसल बेचैन ताड़ू का कहना था कि हुकूमत चांद रात वाले दिन खास तौर पर लॉकडाउन ख़त्म करके अहलियान पूंजी को रिलीफ मुहैया करे। जी हाँ, और कोरोना वायरस के दौरान सिर्फ महदूद लोगों की मौजूदगी में शादियां होने के बायस मुल्क भर में पिछले साल ब्रायलर मुर्गियों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 घंटे से बढ़कर 48 घंटे पर चली गई। लाहौर में मुर्गी यूनियन के सबसे सीनियर कुक्कड़ असील का कहना था कि हमने अपने हम जमातियों को जिंदगी के चंद घंटे बढ़ने पर मुबारकबाद देते हैं, ताहम वो ये ना भूले कि ये दुनिया तो फानी है, असल जिंदगी तो बिरयानी की देख और कोरमे के सालन में ही है। उन्होंने ख्यालात का मजीद इजहार करते हुए कहा कि नाजरीन, आपको पता चले कोरोना वायरस के दौरान निहायत सादगी और बगैर मसलों के शादियां होने के बायस मुल्क भर की फुप्पियों में शदीद गमो गुस्से का रुझान देखा गया। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ फुप्पी की बानी क़यामत सुगरा का कहना था कि शादियों में कभी खाना सही से ना पूछने पर, कभी तस्वीरें कम खींचने पर, कभी शादी कार्ड तमीज से ना देने पर, तो कभी दुल्हे की गाड़ी में ना बिठाने पर फड्डा डालना पाकिस्तानी शादियों का हुस्न है। उनका कहना था कि शादियों में सादगी के बायस सब कुछ स्मूथली हो जाने से मुल्क भर की फुप्पियों में घुटन की फजा बढ़ेगी। और महदूद लोगों में शादी के बायस सलामियों में भी खातिर खा कमी देखी गई। जो दूल्हा दुल्हन सलामियों से इकट्ठी होने वाली रकम को इस्तेमाल करके स्कर्दू के पहाड़ों में हनीमून बनाने का प्लान बनाए बैठे थे, वो मजबूर होकर लाहौर की शिमला पहाड़ी और कराची की कठी पहाड़ी पर हनीमून बनाने पे मजबूर हो गए। और कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी से न जाने कितने नौजवानों के रिश्ते टूट गए। नौजवान लड़कों का कहना था कि क्या ऐसे ही ये सफर काट जाना है, ना कोई छोकरी ना कोई नौकरी, ऐसे ही चलता रहा तो हमने पाट जाना है। नौजवान लड़कियों ने भी अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि इंतजार करते करते उनकी मूछें आ गईं, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया। कोरोना वायरस के बायस NCOC का मुल्क भर में शादी की रसूमात को तब्दील करने की तजवीज़। NCOC का कहना था कि बारातियों पर फूल की पत्तियां फेंकने की बजाय डिसइंफेक्टेंट में अर्के गुलाब डालकर स्प्रे किया जाए और मेहंदी में दूल्हा दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाने की बजाय हैंड सैनिटाइजर लगाया जाए। बिल्कुल, और निकाह होने के बाद बिद में छुआरों की जगह N95 मास्क और सैनिटाइजर की बोतल बंटी जाए। खाने के लिए शर्म और पीने के लिए गुस्सा रखा जाए। दूध पिलाई की रस्म की जगह हाथ धुलाई की रस्म की जाए। यहाँ तक कि दुल्हन दूल्हा के कमरे में दोनों का बेड 6 फुट के फासले से रखा जाए। इस अमल से कोरोना की अफजाइश के साथ साथ इंसानों की अफजाइश को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह हाफिज। और हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है 2 बिन बुलाए मेहमानों ने। एक बिन बुलाए खान साहब हैं और दूसरे एक ऐसे नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हो रही और वो काफ़ी परेशान और काफ़ी गुस्से में मेरी तरफ देख रहे हैं। क्या हुआ? जी खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब मेरी बारी। आप बड़ी देर से हैं, मैं प्रॉपर एक स्टार्ट में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये सबसे पहले जो हमारा मीर साहब भी हैं, रहमा भी हैं, क्या नाम है? रूहमा पेश, और वो जेर जबर का जरा हो जाता मेरा। तो ये जो हमारे साथ मौजूद और टॉपिक है शादी का, शादी के हवाले से, तो जिस जिसकी शादी नहीं हो रही, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने घबराना नहीं। बिल्कुल भी नहीं आपने घबराना। अब हम इससे आगे मजीद बात इंशाल्लाह ताला करेंगे। मैं जो मेरे साथ एक बहुत परेशान नौजवान बैठा हुआ है, मैं इसकी रुदात सुनना चाहता हूँ। बताओ क्या बताना चाहते हो? बड़ी मेहरबानी खान साहब, आपने मेरी रूह दाद सुनने के लिए मैं यहाँ पे जो भी किया, तो मैं अपनी इनवाइट उन्होंने नहीं किया, इनवाइट मैंने किया, हम लोगों ने किया। नहीं, आपका थैंक यू, मैं शो के बाद कर। अच्छा ठीक है। मैं अपनी रूह दाद जो मैं लिख के आपके सामने लेके आया, ठीक है ना, क्योंकि किसी ने सियाने के क्या है कि मैं भूल गया क्या क्या, तो अर्ज किया कि लड़कियों को मुझ पे ट्रस्ट नहीं और लड़कों में मेरा इंटरेस्ट नहीं। हाँ जी, मेरा कभी कभार हो जाता है। अच्छा ठीक है।
लड़कियों को मुझ पे ट्रस्ट नहीं और लड़कों में मेरा इंटरेस्ट नहीं। शादी ब्याह का मामला है, माँ प्यो काफ़ी है। वाह, शादी ब्याह का मामला है, माँ प्यो काफ़ी है, फुफो की इन्वॉल्वमेंट कोई मस्ट नहीं है जी। और चाचा की कुड़ी है पर चंगी कोई नहीं। चाचा की कुड़ी है पर चंगी कोई नहीं, असल में उसने देनी कोई नहीं, हमने मंगी कोई नहीं। और खाला वाली की डिमांड है ना ट्रेंडिंग है, खाला वाली की डिमांड है ना ट्रेंडिंग है, क्योंकि खालू की खाला के काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। अब हालत यह है कि मैंने थूके को भी चाट जाना है, खान साहब जे ब्याह ना होया मैं पाट जाना है। हम इंशाल्लाह आपको बचा लेंगे। और हाँ साहब, आपने तुम्हारी मदद की कोई ना, तो मैं अपनी कोई सेल्फ एम्पावरमेंट की बेस पे ना मैं बताता हूँ मैंने क्या ट्राई किया। आपको लुक लुका के पड़ोसन का ले लिया नंबर, लुक लुका के पड़ोसन का ले लिया नंबर, मैसेज ही किया कि नेट स्टक हो गया। लुक लुका के पड़ोसन का ले लिया नंबर, मैसेज ही किया कि नेट स्टक हो गया, पर खोला उसने व्हाट्सएप, हुए 2 टिक नीले। ये बड़ी खुशनसीबी की खोला उसने व्हाट्सएप, हुए 2 टिक नीले, सोचा मेरा भी सीन अब गुड लक हो गया। वाह 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 वाह। पर रिप्लाई नहीं था उसका, वो जख्म था दर हकीकत। रिप्लाई नहीं था उसका, जख्म था दर हकीकत, टुंडे नाई की ब्लेड से बगल में जैसे टक हो गया। खान साहब उसने अंग्रेजी में कड़ी ऐसी गाल मैनू, उसने अंग्रेजी में कड़ी ऐसी गाल मैनू, मेरा रंग ही उर्दू में फक हो गया। खान साहब मैं 4 नहीं बस 1 की आवाज है, नहीं तो अरबियों को मैंने काट जाना है, जे ब्याह ना होया मैंने पाट जाना है। तुम जो कहते हो तुम्हें बोटी नहीं मिली, हैं जी, तुम जो कहते हो तुम्हें बोटी नहीं मिली, हमें सगे ब्याह पे वोटी नहीं मिली। सगे ब्याह पे? हाँ जी, माय पर्सनल वेडिंग। तुम जो कहते हो तुम्हें बोटी नहीं मिली, हमें सगे ब्याह पे वोटी नहीं मिली। सालन में बस नमक ही थोड़ा निकला, पर खप डालने वाला मेरा सौरा निकला। सालन में बस नमक ही थोड़ा निकला, पर खप डालने वाला मेरा सौरा निकला। उसने फिर सारी हदें ब्रेक कर दी, मेरे भी अब्बे ने माँ पहने कर दी। Oh my God. उसने भी सारी हदें ब्रेक कर दी, मेरे भी अब्बे ने माँ पहने कर दी। बस फिर ड्राइवर टर्मिनल लारी अड्डा हो गया, निकाह हुआ नहीं था फड्डा हो गया। ओहो। बस खान साहब हुन ना मैं पिशौर ना को हाट जाना है, इत्थे ही रहना है और पाट जाना है। क्या? नहीं मैं मसला मेरा है, ये क्यों बताएंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँ कि खान साहब, किसी अदीब ने क्या खूब कहा है कि लाहौर के अंदरून शहर की गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो दरमियान में से निकाह की गुंजाइश बचती है। और साड़ी तो गली बंद है, और गली बंद है, जितनी मर्जी तंग हो जाए आप उसमें आ सकते हैं, उधर से इस तरफ कोई नहीं आ सकता। सो मतलब ये सारी आबादी रोकने की जिम्मेदारी हमारी है जी। बस हमारे भी कोई अरमान है कि बंदा रात को अगर 2 से ज्यादा करवटें ले तो बेड पे ही रहे ना, क्योंकि सिंगल बेड पे तो 2 से ज्यादा लेंगे थल्ले डिग पाएंगे। वो बहुत ही जोर का डिगे तो फिर वो सिंगल बेड जगह भी नहीं रहता, वो बेड पे होता पर वो अस्पताल में होता। सो द पॉइंट इज के हाँ साहब, देयर मस्ट बी समवन इन सच सर्कमस्टांसेस के बेशक आपकी वक्की में ठुडा मार के कहे कि जानू परा मरो है जी। आप चाहते हैं कि खान साहब क्या आपका पर्सनल रिश्ता कोई करवाएं या क्या क्या कह रहे हैं कि खान साहब? नहीं, मेरा ये मुराद नहीं कि खान साहब पल्ले से मुझे दें, और खान साहब को हालात ऐसे पैदा करें कोई फायदा हो आपका। हालात कैसे पैदा किए देखिए, जाए? मैं सबसे पहले सुनिए मेरी बात, आप सब लोगों ने सुननी। देखें, जो मैं अंडरस्टैंड किया है कि इस वक्त जो शादियों के मसाइल चल रहे हैं, सब नौजवानों का ये कहना है कि महंगाई बढ़ी है जिसकी वजह से हम शादियां जो है वो लेट करते हैं। ये सारी आवाम को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, महंगाई होती क्या है। ये सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है, महंगाई होती क्या है। बाय डेफिनेशन महंगाई ये कुछ नहीं होती है, ये एक माइंड का इल्यूजन है, ये एक जहन का इल्यूजन है कि जब आपकी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू होती हैं आपको महंगाई ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। जब आपकी ख्वाहिशात कम होना शुरू हो जाएंगी महंगाई आपको कम लगना शुरू हो जाएगी।
میں اس کی مثال میں صرف اس طرح دیتا ہوں, آپ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور گرمیوں میں آپ کی شادی ہو گئی, اب آپ نے اے سی چلانا, رات کو 18 پہ اے سی کر کے آپ نے چلانا کہ ہم کمبل لیں, ہمیں ٹھنڈ لگے, اس گرمی میں بھی ہمیں ٹھنڈ لگے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ یہی اے سی 26 پہ چلائیں اور جو آپ نے اوپر چادر لینی ہے ایک ٹانگ اس کے اندر رکھیں, دوسری اس کے باہر نکالیں, یہ بڑا زبردست بیلنس ہوتا ہے, اور نتیجہ بجلی کا بل بھی آپ کا کام آنا شروع ہوگا. اور جب آپ یہ کریں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی ایک ٹانگ لاہور میں اور دوسری نران کا کام گئی ہوئی ہے. یہ بڑا زبردست بیلنس ہونا آپ کا. تو یہ ایک دوسرا, یہ پھر خواہش ہے شادی کے بعد ہم نے ہنی مون پہ جانا ہے, ٹرکی, تھائی لینڈ, ملیشیا, فل عیاشی پروگرام یہ ہم لوگوں نے چلانا. یہی اگر آپ اپنے پہاڑی علاقوں کا آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ سفر کریں, گلگت جائیں, ناران کا کہاں چلے جائیں, اور اگر وہاں بھی نہیں جا سکتے بلکہ میں کہوں گا یہ لاہور میں شملہ پہاڑی چلے جائیں, یہ کراچی میں کٹی پہاڑی چلے جائیں, یہ یہاں پہ اگر آپ چلے جائیں خرچہ آپ کا بچے گا. تو مہنگائی صرف خواہشات کے ساتھ ہے. اگر آپ شادی کریں تو اپنی خواہشات پہ اگر آپ قابو پا لیں تو آپ کو مہنگائی کم لگے گی, شادی کرنا آسان ہوگا. جی آپ نے تو تین کی ہے نا, آپ کے لیے تو آسان ہے. بالکل, میرا ایک بڑا ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس میرا رہا ہے شادی کا. بلکہ آپ نے شادی کی عمر کی بھی بات کی تھی, میں جو صحیح شادی کی عمر ہے میں اس کو سٹیجز میں دیکھتا ہوں. اچھا, پہلی سٹیج ہے جب آپ کی شادی کی عمر ہے جب آپ ورلڈ کپ جیتے ہیں. اچھا, 35 سال میں آپ ایک شادی کریں, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, ورلڈ کپ مجھے تو کرکٹ کھیلنے بھی نہیں آتی. چلیں جو بھی آپ گلی ڈنڈا کھیلتے ہو, بے شک آپ سنوکر کھیلتے ہو, آپ اپنے آپ کو سٹیجز میں دیکھیں. ہر انسان کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے, اپنی باڈی کا پتہ ہوتا ہے کہ میری باڈی مجھے کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. میں ایتھلیٹ رہا ہوں شروع سے, تو میں نے دیکھا میں نے پہلی کھڑکائی 35 میں, پھر میں آگے بڑھا, پھر میں نے دوسری کھڑکائی تقریباً 50-55 میں, تیسری بھی میں نے اس کے فوراً بعد ہی میں نے کر لی, اور انشاءاللہ ایک لائف لائن میرے پاس ہے ابھی. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کب اپنی زندگی میں پلان کرنا ہے اس کو. تو ایک کبھی بھی کوئی ایک عمر نہیں ہوتی ہے شادی, مختلف عمریں ہوتی ہیں ہر انسان. شادی ہونی کتنی چاہیے, آپ کیا نوجوان نسل کو میسج دیں گے, کتنی شادیاں ہونی چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سے زیادہ ہوتی ہے. انسان کیونکہ زندگی سیکھنے کا, انسان کبھی بھی ایک انسان سے نہیں سیکھتا. شادی پر اخراجات کے حوالے سے آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں شادی میں نے جو کی تھی, جب میری پہلی شادی ہوئی تھی وہ تو انگلینڈ لنڈن میں ہوئی تھی, تو اس پہ تو میں نے فل خرچہ میں نے کیا تھا. پھر جو میں نے دوسری کی وہ ریحان سے کی, تو اس کو میں نے بڑا سادہ سا رکھا. جو تیسری کی تھی وہ بشرا سے, اس پہ تو میں نے چند لوگوں کو بلا کے ہم لوگوں نے قرآن خوانی کر لی تھی. اس پہ کوئی دھوم دھماکہ ہم لوگوں نے نہیں کیا. لیکن ایک بات تضاد ہے نا, ایک طرف دیکھیں آپ 3 کر چکے ہیں اور چوتھی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور دوسری طرف ہمارا غریب نوجوان ہے اور جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بھی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں ٹانگیں نہ اڑاؤ, اپنے ہی علاقوں میں. انڈیا میں اس دن دیکھ رہا تھا وہ بڑی جلدی بیاہ ہو گئے سب کے. نہیں, انڈیا کی بات دیکھیں جو آپ نے بھی بات کی, انڈیا, میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں. کیوں میں یہ چاہتا ہوں؟ لوگ سمجھتے ہیں اکانومی کے لیے, کبھی بھی نہیں. اس کی ریزن کچھ اور ہے جو کبھی بھی کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا کہ میں کیوں چاہتا ہوں انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. نہیں, جنگ ہونی چاہیے, خاص ہر ایک بات ہوگی تھی. کیونکہ یہ سوچیں, یہ 2 سپر پاورز ہیں, اگر یہ جنگ کرتی ہیں, اگر پاکستان میں میں خیال ہے 64% نوجوان طبقہ, اس میں سے بھی 31% کی شادی کی. بھارت میں 50% آبادی ایسی جس کی شادی کی. اگر جنگ ہوتی ہے اور بم چل جاتا ہے, یہ سارے نوجوان یہ ورجن مر جائیں گے. یہ بڑی ہولناک بات ہے, یہ سوکھا مار جائے گا نوجوان. یہ ہمیں سوچنا ہے. میں انٹرنیشنل کمیونٹیز کو میں نے UN میں کھڑے ہو کے میں نے ابھی کہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, میں امریکہ کو, US, چائنا, رشیا, میں ان کو اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ look where we are headed. If these 2 super powers, Pakistan and India, they come face to face at a war, the consequences will be much more horrific than we can even imagine. You have to save this youth from dying virgin.
You have to save this youth. Because in the West, I've spent so many years in the West. In the West, the marriage culture is not that important. And getting laid, it is a part of life over there. But for us, this is not just a part of life. This is the entire life. Our lives revolve around this concept of getting laid just because of this one reason. अच्छा चले हम इतने frustrated हैं. हाँ तो अगर बम चल गया तो मैं इस नौजवान का ये तता नौजवान ये कहाँ जाएगा, ये मर जाएगा. तो मैं इनका सोचता हूँ हम लोग एक मैच मेकिंग ऐप बनाने जा रहे हैं. ठीक है. और उसका नाम होगा इंसाफ मैच मेकिंग. इस पे हम पाकिस्तान भर से जो पपे कुटियाँ जो रिश्ते कराने वाले हमने इसमें भर्ती कर. इसको हम नाम देंगे इंसाफ नहीं बल्कि टाइगर रिश्ता आंटी फोर्स. अच्छा टाइगर रिश्ता आंटी फोर्स. आप वॉलंटियर नहीं होगा, ये तनख्वाह पे हम भर्ती करेंगे रिश्ता आंटियां कि टाइगर रिश्ता आंटी फोर्स. नौजवान उस ऐप पे रजिस्टर करेंगे. ठीक है, हम उनके रिश्ते ये रिश्ता उनके रिश्ते करवाएंगे. शादी हम करवाएंगे हॉकी क्लब इकट्ठी इज्तिमाई शादियां हम करवाएंगे. फी बंदा हम एंट्री फी लेंगे 100 रुपए. और जो फी कपल है उसका हम लोग सलामी का 30% हम लोग गवर्नमेंट. अच्छा गवर्नमेंट रखेगी बजाय इसके कि गवर्नमेंट उनको थोड़े बहुत हेल्प करे. हमने सलामियों से जो हमने 30% लेना इसी से तो हमने तनख्वाहें जनरेट करनी. ये आप रुहमा आप सब समझे, इसको समझने की जरूरत है. ये एक सोशियो इकोनॉमिक हमारा एक रिफॉर्म जो हम लोग ला रहे हैं. चले इन दोनों ने तो काफी हमारा वक्त ले लिया. अब मेरे ख्याल में आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी हुई होगी. जो ये एक नहीं आपकी तसल्ली नहीं हुई. चले मेरे ख्याल में पता नहीं क्या किया जाए कि आपकी तसल्ली हो. आपको लड़की ढूंढ के ब्याह तो आपने करना है ना. ये खान साहब की जिम्मेदारी तो नहीं है. मैं हमेशा ऐसे नौजवानों को मैं बताता हूँ, याद रखें बड़ा आदमी कौन होता है. ये आप लोग बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी जो 3 चीजों पर काबू पाता. नंबर 1 वो अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाता है. नंबर 2 वो अपने खौफ पे काबू पाता है. और नंबर 3 वो अपने ठरक पे काबू पाता है. और जब वो ठरक पे काबू पाता है वो बड़ा आदमी बन जाता है. तो बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी है और आगे भी जारी रहेगा. लेकिन सोशल मीडिया पर हमें कुछ लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं, वो मैं पढ़कर बताना चाहूँगी. एक नौजवान है इकराम राना, पता नहीं नौजवान है या इससे ज़्यादा उम्र के हैं. खैर, कामयाबी का ताल्लुक मेहनत, लगन, शौक़ और सही फैसलों से होता है, शादी से नहीं. कामयाबी और शादी बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक हैं. इस पर मैं मीर साहब से भी एक सवाल भी करने वाली हूँ. फिर एक हैं साहिबा कशमाला नौरीन, वो कह रही हैं कि बच्चों के खुद के कहने से पहले कि हमारी शादी कर दें, बच्चों की शादी कर देनी चाहिए. वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान. बहुत आला. जिस तरह से ये नौजवान बार बार कह रहे हैं कि मेरी शादी हो जानी चाहिए, इस नौबत के आने से पहले बच्चों की शादियां कर देनी चाहिए. फिर एक है हजरत बिलाल कप्तान, वो कह रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है कि अपने बच्चों की शादी में देर ना किया करो. मैं रोज़ाना इस बयान को अपने घर में फुल स्पीड से सुनता हूँ. फुल स्पीड से नहीं, एक्चुअली इन्होंने लिखना था फुल वॉल्यूम से सुनता हूँ. हाँ, ट्रेडमिल पे भागते हुए सुनते होंगे. फिर एक नौजवान हैं अदील हैदर जाफरी, वो कह रहे हैं हुन जेड़े हालात चलदे पए ने उन्हां विच ते जान बचाओ. ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ. ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. तो ਹੁੰਦੇ क्या रहेंगे? ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ तो आप भी ना ਹੁੰਦੇ. ये बंदा है. अच्छा, तो ਹੁੰਦੇ तो फिर खालिद महमूद हैं, वो कह रहे हैं पहली शादी 15 साल की उम्र में, दूसरी 25 साल की उम्र में, तीसरी 35 साल की उम्र में और चौथी शादी 45 साल की उम्र में. ये जो नौजवान है ये ठीक खान साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं. खान साहब ने अभी ये बताए थे. आप तो मुत्तफिक होंगे इस बात से. अच्छा, खान साहब इसे चौथी शादी कब तक कर रहे हैं? चौथी देखें, ये मेरा प्लान्स में तो है. अगर इस दुनिया में नहीं हुई तो इंशाल्लाह कोई रूट देख लेंगे. अच्छा, लेकिन आपने करनी लाजमी है. करनी लाजमी है. वहाँ पे भी जन्नत में भी जाऊंगा तो मेरी चौथी का होगा. अच्छा, आप इस तरह श्योरिटी के साथ कहें जिसका गारंटी आपने जन्नत में जाना, कुछ और भी हो सकता. मैंने देखा, मैंने शौकत खाना बनाया. मैंने वर्ल्ड कप जितवाया. नमल यूनिवर्सिटी किसने बनवाई है? ठीक है. यानी आपको लगता है कि आपके ये जो अमाल हैं ये आपको जन्नत में लेकर जाएंगे, और ये जो इतनी आवाम से आपको इतने व्यूज और लोग आपसे नाखुश हैं, उनकी बदुआएं आपको जहन्नुम में भी लेके जा सकती हैं. उनको जहन्नुम में लेके जाएगी ना जो इतनी मुझे गालिम गलोच करते हैं. अच्छा, उसमें भी जन्नत में जाना. उसमें भी आपने अपने लिए सेफ एंड तलाश कर लिया. खैर,
اچھا ایک صاحب ہیں ارشاد موسیٰ خیل, وہ کہہ رہے ہیں میٹرک کا داخلہ بھیجنے کے لیے نکاح نامے کی شرط رکھنی چاہیے. دس از ویری انٹرسٹنگ. فیصلہ انہوں نے دیا ویسی تعلیم. اور ایک ہیں محمد عادل, وہ کہہ رہے ہیں شادی کی بیسٹ عمر سردیاں ہیں. واقعی ہمارے یہاں پر ویسے سردیوں میں زیادہ شادیاں ہوتی ہیں. انہوں نے عمر کا حساب موسموں سے رکھا. خیر میر صاحب یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ شادی اور کامیابی جو ہے وہ آپس میں کلوزلی لنکڈ ہے, لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے لنکڈ ہے. ذرا تھوڑی اس پر روشنی ڈالیے گا. اچھا اس کی ایگزامپل جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو پریشان بھائی, نہیں میں تو ٹارچ سے لے کے نہیں آیا, روشنی میں کیسے ڈالا. تو اس میں دیکھیں جو ان کی حالت ہے, اب بے شک ان کی تھوڑی ایگزیجریٹڈ حالت ہے, لیکن نوجوان کا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا پریشر اس پہ پڑ جاتا ہے, خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ ایک نیچرل جو پروسیس ہے انسان کا, جب آپ وہ بلوغت میں آتے ہو اس کے بعد آپ کو دیکھیں 30-35 سال تک اگر آپ نے وہ سب کچھ حاصل کرنا ہے جس کے لیے شادی ہوتی ہے, اتنا ویٹ کرو گے تو ان کی جیسی بالکل حالت ہوگی. اور اس حالت میں آپ اگر چاہتے ہو یہ نوجوان کھڑا ہو کے بڑے بڑے کام کرے, یہ نوجوان آگے بڑھے, یہ نوجوان پاکستان کا نام جو ہے دنیا میں روشن کرے, تو وہ نہیں ہوتا. چھوٹی سی میں اگزامپل دیتا ہوں, جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ ایک بڑی اور اچھی شادی کی, کیونکہ اس سے عزت ملتی ہے, میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں شو آف والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. جب وہ شادی ہوئی تو اس کے بعد سمجھ آئی یار کامیابی تو اصل میں چیز ہی کچھ اور ہے. اچھا تو کامیابی اس کے بعد جو بڑے بڑے کام ہیں وہ میں نے ان کی ساری پلاننگ کی, لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جیون ساتھی ہے وہ آپ کے ساتھ, آپ کا ساتھ دے, پوری سپورٹ دے. جیسا میں یہاں پاکستان میں جو کچھ کر رہا ہوں, جتنے بھی آپ پروجیکٹس دیکھتے ہیں, اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے میری وائف کا, کیونکہ وہ اس وقت لنڈن میں ہیں, وہ بھی آ رہی ہیں بہت جلد, تو میرے آزادی کے کچھ ہی دن ہیں. تو وہ جب وہاں سے پوری سپورٹ ہے کہ آپ کھل کے کام کریں, آپ کا جو مشن ہے بہت اچھا ہے. وہ کئی دفعہ میں پریشان ہو جاتا ہوں, لیکن مجھے وہاں سے سپورٹ ملتی ہے. وہاں لیکن اس کے لیے یہاں پر کمپیٹیبلٹی شادی میں ہونا, جیون ساتھی کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا یہاں جو سمری ہے, بھابی جی لنڈن سے اکیلی آ رہی ہیں, کوئی ساتھ آ رہا ہے یا آ رہی؟ نہیں فی الحال اکیلی آ رہی ہیں, 2 بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں. تو میں دیکھتا ہوں, انہیں کہتا ہوں کہ اگر وہاں سے کوئی جب آ رہی ہوں تو بتائیے گا, جمائمہ نے تحفہ بھیجا. تحفے عظیم ہی نہیں مکتے. اچھا تو مین جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ نوجوان میں جب فرسٹریشن ہوگی, اور فرسٹریشن اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کلیئر کٹ راستہ نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے کہ شادی کو وہ جو آپ نے شو آف بنا دیا وہ نہ بناؤ. اگر یہ سادہ انداز میں کی جائے جس میں یہ پریشر نہ ہو کہ وہ لاکھوں کما رہا ہو, یہ پریشر نہ ہو کہ اس کی 7 بہنیں ہیں, اس نے پہلے اس کی شادی کرنی ہے. ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اس نے ایک کامیاب فرد معاشرے کا بننا ہے, اور اس کا جو ساتھی ہوگا وہ اس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر سکے ایک دوسرے کو. جب اس لحاظ سے دیکھیں تو کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ ہے. ادروائز اگر نوجوان نسل فرسٹریٹڈ ہے وہ بڑا کام نہیں کر پائیں گے, وہ کمائی نہیں کر پائیں گے, وہ بڑے بزنسز نہیں کر پائیں گے, وہ اپنا نام نہیں روشن کر سکیں گے, اور ملک کو بھی آگے لے کر نہیں چل سکیں گے. تو دس از ریئلی شادی کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے کامیابی کے ساتھ. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے نکاح کر لینا چاہیے. لیٹس کنکلوڈ ٹوڈیز ٹاپک, اور اس کا کنکلوژن یہی نکل رہا ہے کہ ہمیں معاشرے میں جو سادگی سے اور آسانی والا نکاح ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہم معاشرے میں بے روی جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل ہے ان کی جو کامیابی ہے اس کو میک شور کر سکیں, اس کو یقینی بنا سکیں. آئی ایم شیور کہ آج کا ٹاپک اور آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اسپیسیفک ٹاپک پر بات کریں تو بھی ہمیں کامنٹ میں بتائیے گا کہ ہم کس ٹاپک کو ڈسکس کریں. جی کرنا چاہوں, ہم کیا کریں گے کہ اگر یوٹیوب پہ جب لائیو ہوتا ہے یہ پروگرام, تو پہلے 2 گھنٹے میں اپنی ٹیم کو ایلوکیٹ کروں گا, بلکہ میں خود بھی بیٹھوں گا اس پہ کہ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں, آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو اس کا ہم جواب بھی آپ کو دیں. تو یہ اپرچونٹی آپ کے لیے ہے. اور نیکسٹ جو ہم شو کرتے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک آئے, شو کون سا ہونا چاہیے, ٹاپک کیا ہونا چاہیے. اور لاسٹ میں یہ بھی کنکلوڈ کروں گا کہ نکاح کو آپ یہ جو رسم و رواج ہے اگر اس سے علیحدہ کر دیا جائے تو ہماری جان ان ساری جو اس مسائل ہیں اس وقت ان سے چھوڑی. نکاح ایزی ہونا چاہیے, آسان اور سادہ ہونا چاہیے. دکھانا یار اور فنکشن کر لو. ہاں پیسہ آپ میاں بیوی اپنے پہ اسپینڈ کریں نا, ایک اچھی جگہ ہنی مون پر چلے جائیں, اپنی ذات پر خرچ کریں. ضروری ہے کہ لوگوں کو دکھا کر ہاں کاروبار کریں. اس سے پہلے ہم منہ کالا کرائیں, ہاتھ پیلے کرا لیں. پوائنٹ. خیر آج کے شو سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. تو آج کے شو سے اتنا ہی. ہم سب کو دیجیے اجازت, اور اب آخر پہ ہوگا طارق لذیذ صاحب کا تجزیہ.
शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक लजीज का सलाम पहुँचे। अजीज़ान जानेमन, आज की इस एपिसोड के लिए, इस मेरे सेगमेंट के लिए हमारे साथ ताउन किया है एवरी नाइट टी वाइटनर ने, जो अपना पैगाम देते हैं कि नई नई शादी हुई, हस्बैंड नौकरी से थका हारा घर आए और सो जाए। हाँ हाय, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गया है एवरी नाइट टी वाइटनर, जिसकी मदद से बनती है ऐसी कड़क चाय कि आपका हस्बैंड पीते ही चौकस हो जाए। जी हाँ, एवरी नाइट टी वाइटनर, लो प्यार की चुस्की एवरी नाइट। इसके साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है एक ब्यूटी सोप बनाने वालों ने, जो अपना पैगाम देते हैं कि क्या हुआ भाईजान, शादी ना होने से क्यों हो परेशान, लड़की वाले नहीं रहे मान। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब आ गया है छड़ा ब्यूटी सोप, जिसके अंदर शामिल है अंडा, आंवला, सिकाकाई, एलोवेरा, छुआरे और खमीरा गाओ ज़बान और न जाने क्या कुछ, जिसकी मदद से आपकी जिल्द निहायत नरम हो जाती है कि जो भी हाथ लगाए कहे हाय अल्लाह, एडी पोली जिल्द। जी हाँ, छड़ा ब्यूटी सोप, मैं ते छड़ा ही लेसा। ख़वातीनो ज़रात, आज के मौजू के लिहाज से बात करता चलूँ कि इंसान दुनिया में आया भी अकेला है और दुनिया से जाना भी उसने अकेला है। ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान में जो सफ़र है, इसके दरमियान ही इंसान को कोई उचकल होती है कि मैंने अकेला नहीं रहना। ये इसके दरमियान की ही कोई चीज़ है कि मैं बहुत लोनली हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। और ऐसी उचकल होती है कि इंसान कहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और करते करते वो क्या करता है कि वो इंसान, वो नौजवान, वो इकबाल का शाहीन जिसने पहाड़ों पे बसेरा करना था, अब्बा जी के पैसों से DSLR लेकर बच्चियों में बसेरा डाले बैठा है। वो नौजवान जिसने सितारों पे कमंद डालना था, वो नौजवान बच्ची के गम में आकर इतना निढाल हुआ कि शलवार में कमर बंद डालने जोगा भी नहीं रहा। वो नौजवान जिसने गरीबों का सहारा बनना था, गरीबों को खाना खिलाना था, व्हाट्सएप पे बेबी को खाना दिलाने पे मसरूफ है। मुझे अफसोस होता है नौजवानों की ये हालत देखकर, और उनका लाशऊर ये चीख चीख कर कह रहा है कि तेरी मेहरबानी भाई शादी कर ले। लेकिन नौजवानों को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि शादी भी कोई आसान काम नहीं है। शादी जब हो जाती है तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत नाजुक है, बिल्कुल इलास्टिक की शलवार की तरह, कि ज़रा सा तनाव पैदा हुआ और ओ गई जे फारिग। जी हाँ, तो ये एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। फिर इसके साथ साथ कई लोग कहते हैं जी हम शादी इसलिए नहीं कर रहे कि जी महंगाई बहुत है, पैसे नहीं हैं। देखिए, इत्तेदाल पसंदी भी कोई चीज़ होती है। ना करो शादियों पे इतना खर्च, ना करो सुपरमैन की तरह जी मैंने एंट्री करनी है, मैंने घोड़े पे बगी पे एंट्री करनी है, रेंगते हुए आना है, उछलते हुए आना है, डांस फ्लोर होगा, इतने तुम सोनू डेंजरस की औलाद ना हो तो कि डांस फ्लोर बनेगा, प्रेपरेशंस होंगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। सादगी से शादी करें, इत्तेदाल पसंदी भी कोई चीज़ है, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी के तजर्बे से सीखा है कि चाय के अंदर बिस्कुट को ज़रूरत से ज़्यादा तोड़ दो तो वो टूट जाता है। इत्तेदाल पसंदी अपनाइए, सादगी से शादी कीजिए, शादी आसान हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।